na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Akan kajian kita dengan pembacaan singkat riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dipimpin oleh Ustaz Kustan. Kepadanya dipersilakan. Shallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى سلم دائما على أحمد سلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من وهدى والآل والأصحاب من قد وحدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم أبدأ بإيراد حديثين ورضى عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصرته مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه واعتصم بشكر وازداد الكرسي هيبة وقهرا وامتدت السماوات والأنوار وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولن تزل أمه تراعا ويعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتدت القبر برب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البدر علينا فاختفت منه القدور إلى حسنك ما رأينا وحيا على السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian telah kita bersama membaca riwayat Nabi Muhammad SAW. Dan dengan pembacaan riwayat Nabi ini kita senantiasa hidup kita di dunia sampai akhirat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, mari sama-sama hari ini kuliah subuh Senin Al-Bi Islamic Center memang beda dengan yang lain karena alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Habibah Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Atos. Mudah-mudahan
kehadiran beliau di Albil Islami Center ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mempersingkat waktu karena waktu beliau sangat sibuk, kita langsung mengikuti kajian pada pagi hari ini yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Adilana Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Atas. Kepada beliau dipersilakan Ustaz selawat. Shallu ala Muhammad. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند قضاء الحادث العالم رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Allahumma الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para asatid, para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, pembina Yayasan Albil Al-Habib Alawi Al-Aidrus, begitu juga segenap jajarannya, penasehat Albil Haji Madani bin Haji Madali, orang tua kita. Begitu pula ada Ketua Umum Dr. Taufik Haji Agus Rahman dan semuanya. Tidak saya sebutkan satu persatu, begitu banyak hadir di sini tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita, para asatid kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada subuh hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya,
semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kiram, alhamdulillah, kita baru saja menunaikan salah satu ibadah yang fadilahnya luar biasa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sayang sama umatnya, Nabi tahu tampang-tampang kayak kita nih disuruh sholat sunnah semalaman, kira-kira sanggup apa kagak? Aduh, urusannya koyok dari ujung kaki ke ujung pala. Makanya Nabi tahu, Nabi sayang sama kita, kita bakal sanggup disuruh sholat tahajud semalam suntuk, gak bakal sanggup. Sama Nabi SAW dikasih bonus, man shalla subha fi jama'atin faka'anna maqamal layla kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat semalaman full. Sallu ala Rasulullah. Makanya Sayyidil Imam Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu menyebutkan di antara amalan ulama-ulama orang-orang soleh dulu itu nggak pernah ninggalin sholat jamaah 5 waktu. Wabil khusus 2 sholat yang lebih ditekankan lagi. Semua sholat jamaah lebih dahsyat lagi perhatiannya berjamaah dalam 2 waktu ini. Apa? Isya sama subuh. Karena hadisnya bunyinya begitu, man shallal isya fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lil. Siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia sholat separuh malam. Man shallal subha fi jama'atin faka'anna maqama layla kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat semalaman full. Jadi kalau isya'nya berjamaah, subuhnya berjamaah, dapat berapa banyak loh? Semalam setengah. Mudah-mudahan kita diterima sama Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya usahain waktu berjamaah. Kalau nggak bisa, minimal seminim-minimnya isya sama subuh jangan sampai lepas dari sholat jamaah. Itu parah, separah-parahnya itu. Hadirin kiram, kesempatan kali ini Masya Allah subuh-subuh habis sholat subuh langsung tadi kita baca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun singkat, nggak ada yang lain dan nggak ada yang bukan yang mengumpulkan kita di kesempatan kali ini kecuali rasa cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta sama Nabi ini saudara, dia bukan sekedar cinta, tapi kalau cinta sudah berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa miftahul jannah. Kuncinya pintu surga cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya mengatakan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, siapa yang cinta sama aku, besok di surga bakal dikumpulin sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikumpulin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang namanya cinta diukur ketulusannya bukan sekedar omongan cinta doang. Ada satu kitab yang sangat menarik yang ditulis oleh seorang ulama besar Nusantara, Al-Allamah Hadratus Syekh Al-Imam Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya insyaallah. Hashim Asy'ari itu punya kumpulan kitab. Jadi kumpulan kitabnya Irsyadus Sari. Jadi kumpulan kitab-kitabnya Kiai Hashim sama cucunya Kiai Haji Isam Hadid dikumpulin jadi satu, jadi Irsyadus Sari. Di dalam Irsyadus Sari itu ada rasail dan kitab-kitabnya Kiai Hashim Asy'ari. Di antaranya Kiai Hashim punya kitab judulnya Al-Qaulul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Judul kitabnya Kiai Hashim Al-Qaulul Mubin, perkataan yang terang benderang, yang jelas, yang menjelaskan tentang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara, di situ Kiai Hashim Asy'ari setelah panjang lebar menjelaskan tentang keistimewaan cinta sama Nabi yang ganjarannya nggak main-main, surga. Kemudian Kiai Hashim menyebut syarat-syaratnya. Kalau mau cinta kita sama Nabi sah,
Di antara syaratnya an yuhibba kullama yata'allaq bin nabi. Dia harus mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berkaitan dengan Nabi? Di antaranya sahabat-sahabat Nabi yang berjuang sama Nabi, mati-matian sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkorban segala-galanya buat Nabi. Orang ngaku cinta Nabi, nggak cinta sahabat Nabi, bohong, dusta, kedzab. Cintanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara yang berkaitan keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul kisah Sayyidina Hasan, Husain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa Fatimah Zahra, azwajun Nabi, istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istrinya Nabi itu termasuk keluarga Nabi dan lain sebagainya. Orang aku cinta Nabi tapi benci sama keluarga Nabi. Kira-kira cintanya palsu apa kagak? Dusta apa kagak? Kayaknya udah kena kopi tuh yang kenceng lawan. Udah seger. Jadi itu kata Kiai Sumasari, syarat ketulusan cinta sama Nabi an yuhibba kullama yata'allaq bin Nabi. Cinta sama segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini pada kesempatan kali ini saya nggak mau ceramah, saya mau ngaji aja dikit. Ya, saya mau ngaji dari kitab Tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, cuman kitabnya ada di handphone. Nah, zaman sekarang handphone ini bagaikan pisau bermata dua. Kalau digunakan buat baik jadinya baik, kalau digunakan buat buruk jadinya itu handphone tuh. Handphone tuh pisau bermata dua. Yang teriak-teriak antara dua. Antara udah ngopi, antara belum dapat kopi itu. Allahu sallallahu Muhammad. Pisau bermata dua. Handphone. Saya ingat Habib Umar bin Hafid pernah mengatakan waktu di salah satu ceramahnya ketika di Tarim, wala tadghut bizurrika ghairal ladzi yasurruka fil qiyamati antarahu. Ya, handphone ini saking pisau bermata duanya, maka kata beliau jangan sampai kau klik. Jangan kau klik dengan tanganmu kecuali sesuatu yang nanti di hari kiamat kau senang akan melihatnya. Karena semua yang kita klik di handphone kita ini besok dia akan dipertontonkan di hari kiamat. Apa yang kita buka tuh? Nah, kalau yang kita klik sesuatu yang bikin Allah murka, besok bikin kita sakit ngelihatnya di hari kiamat. Tapi kalau yang kita buka hal-hal yang memang bernilai positif, di handphone buka kitab, bagus apa enggak? Bagus. Di handphone buat silaturahmi, bagus enggak? Di handphone dengerin pengajian, bagus apa enggak? Nah, itu nanti bikin, apa yang kita buka itu bakal bikin kita girang nanti di hari kiamat ya ikhwan. Hati-hati, handphone ini hati-hati. Saya kalau ngomong ke istri saya, Dajjal itu mata satu. Apa Dajjal sekarang? Oh, handphone, kamera depan mata satu. Orang semuanya rusak gara-gara handphone zaman sekarang. Betul apa kagak? Oh, segala-galanya handphone. Bangun tidur yang dicari apa? HP. Istri kagak dicari katanya. Mau makan yang dicari apa? Sendok. Makanya handphone sampai ada penelitian, ada riset penelitian itu di antara negara-negara yang ada di dunia, Indonesia itu menjadi negara yang rata-rata masyarakatnya penggunaan handphone paling lama dalam sehari sedunia. Jadi orang Indonesia itu kalau dipukul rata itu sehari pakai handphone nggak kurang dari 5 jam. Kalau dipukul rata, itu belum yang main FF tuh, belum yang main Free Fire, Mobile Legend, game, belum yang main judi online tuh. Itu 5 jam yang normal. Jadi saking dahsyatnya tuh handphone tuh. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nah sekarang saya ngajinya lewat handphone. Kembali ke pembahasan. Buka kitabnya lewat handphone. Kita ngaji sedikit biar dapat keberkahan. Insya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib menjelaskan, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin.
إنه قال مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن ركب فيها نجا. وقال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. ونحن الآن في بحر التكليف وتضربنا أمواج الشبهات والشهوات، وراكب البحر يحتاج إلى أمرين: أحدهما السفينة الخالية عن العيوب والثقب، والثاني الكواكب الظاهرة الطالعة النيرة. فإذا ركب تلك السفينة ووقع نوره على تلك الكواكب الظاهرة كان رجاء السلامة غالبا. فكذلك ركب أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل محمد ووضعوا أبصارهم على نجوم الصحابة فرجوا من الله تعالى أن يفوزوا بالسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. صلوا على Nabi Muhammad. Ini kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, beliau menyebutkan di satu sisi Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, "Mathalu ahli baiti kamathali safinati Nuh man rakiba fiha najah." Kata Rasulullah SAW, perumpamaan keluargaku seperti perumpamaan perahunya Nabi Nuh. Itu di zaman Nabi Nuh alaihi salam terjadi banjir bandang. Ketika itu semua yang nggak naik bahteranya Nabi Nuh mati. Termasuk anaknya sendiri. Anaknya minta udah naik ke atas gunung aja, tenggelam. Pokoknya semua yang nggak naik perahu Nabi Nuh habis. Yang selamat yang naik perahu Nabi Nuh. Man rakiba fiha najah. Nah, itu perumpamaan, analogi. Rasulullah SAW ngasih perumpamaan itu nanti di akhir zaman ketika terjadi badai ombak fitnah yang luar biasa, yang selamat siapa? Yang naik bahtera keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i itu Masya Allah, kalau kita lihat syair-syairnya Imam Syafi'i luar biasa. Imam Syafi'i itu sampai mengatakan, "Lau kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhadi thaqalan anni rafidhi." Saking beliau dinyinyirin gara-gara cinta Ahlul Bait, karena memang di masa-masa awal-awal itu Ahlul Bait mendapatkan permusuhan yang luar biasa. Ya, setelah Yazid dan seterusnya itu, setelah Sayyidina Husain dibantai dan seterusnya itu, sampai-sampai Ahlul Bait mendapatkan permusuhan luar biasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tuh sekian puluh tahun dilaknat di mimbar-mimbar, Pak. Jadi jangan kaget kalau sekarang dicaci maki di media sosial, nggak usah kaget. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tuh dilaknat puluhan tahun di mimbar-mimbar. Saking luar biasa. Imam Syafi'i nunjukin betul kecintaannya kepada Ahlul Bait, sampai-sampai beliau dapat nyinyiran-nyinyiran, dituduh sebagai Rafidhah. Rafidhah ini aliran yang ngaku cinta Ahlul Bait tapi benci terhadap sahabat. Salah, nanti ini bakal kita bahas. Itu salah besar tuh, aliran sesat, menyesatkan, menyimpang. Cinta Ahlul Bait tapi benci sahabat. Cuman kalau cinta Ahlul Bait, cinta sahabat, cinta Ahlul Bait memang udah keharusan. Itu ajaran daripada Ahlus Sunnah. Nah, Imam Syafi'i itu saking cintanya sampai-sampai dituduh. Gara-gara cinta Ahlul Bait dituduh Rafidhi. Apa jawaban Imam Syafi'i? Ya, ini sebenarnya ilmunya orang Betawi, ilmu bodoh amat. Ilmu bodoh amat kalau kata orang Betawi. Kata Imam Syafi'i, "Lau kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhadi thaqalan anni rafidhi." Andai kata gara-gara cinta keluarga Nabi aku dibilang Rafidhah, kata Imam Syafi'i, silahkan jin dan manusia menyaksikan. Ya, gue emang Rafidhah, lu mau apa? Bodoh amat. Itu bahasa kita gitu. Falyashhadi thaqalan anni rafidhi. Sallallahu alaihi Rasulullah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tahu itu adalah bahtera keselamatan, bahteranya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tapi di sisi lain kata Imam Fakhruddin Ar-Razi di sini mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Di sisi lain ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum. Kata Nabi, sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Kamu ikut bintang yang mana kamu akan sampai kepada tujuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya nih kita menuju Rasulullah ibarat lagi berjalan.
Kalau kita mau sampai ke ajarannya Rasulullah, syariatnya Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka ikutin arah para sahabat-sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa sahabat kita nggak tahu ajaran Nabi. Tanpa sahabat siapa yang riwayatin kepada kita hadis-hadisnya Nabi, saudara? Yang riwayatin kepada kita petuah-petuahnya Nabi, kesehariannya Nabi. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat para sahabat-sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berapa hadis meriwayatkan? Lebih dari 5.000 hadis beliau riwayatkan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, belum lagi sahabat-sahabat lainnya. Makanya para ulama mengatakan kalau ada orang nyerang-nyerang sahabat Nabi, itu yang diserang bukan sahabat Nabi, Islam. Orang ngerendah-rendahin sahabat Nabi, bukan nyerang-nyerang sahabat Nabi. Hakikatnya yang diserang bukan sahabat Nabi, yang diserang Islam. Kenapa? Karena kalau ada orang nyerang sahabatnya Nabi, sedangkan sahabat itu mata rantai yang nyambungkan kita sama Rasulullah. Sahabat Nabi diserang, berarti mata rantai penyambung kita dengan Nabi diserang, diputusin. Kira-kira kalau begitu umat putus kan dari Nabi? Putus, nggak bisa nyambung. Kenapa? Gimana caranya kita tahu Nabi kalau nggak dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira jelas apa kagak? Jadi yang kedua, ya. Jadi di satu sisi kata Imam Al-Razi, Rasulullah mengatakan keluarga Nabi seperti perahu Nabi Nuh. Di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sahabat-sahabatku seperti bintang. Yang mana yang kalian ikut, kalian akan selamat. Karena kalau dulu itu orang mau melakukan perjalanan jauh, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang ada Google Map, atau ada map, atau ada titik koordinat, ada kompas dan lain sebagainya. Dulu belum ada. Dulu orang kalau mau melakukan perjalanan jauh, yang jadi tolak ukur apa? Bintang. Oh, ini bintang sebelah sono berarti sampai kemari nih. Bintang sebelah sono berarti sampai ke sini nih. Bintang, tolak ukurnya bintang dulu. Sahabat-sahabat Nabi itu ibarat bintang yang menunjukkan kita arah kemana jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, menariknya nih, Al-Imam Ar-Razi mengatakan nahnul an fi bahri taklif. Kita ini sekarang berada di lautan taklif. Kita ini semenjak balik, kalau kita berakal, akil, balik, maka kita disebut mukallaf. Kalau ada nemu bahasa mukallaf di kitab fikih, berarti maksudnya akil, balik. Semenjak kita balik dan kita berakal, berarti kita masuk dalam lautan taklif. Kita di situ dituntut untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita dituntut jaga sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita dituntut tuh buat jaga tuh iman kita. Kita dituntut buat menjalankan apa perintah Allah, taklif. Kita dituntut buat menjauhin apa larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut taklif. Nah, kata Imam Ar-Razi, kita nahnul an fi bahri taklif. Kita saat ini berada di lautan taklif. Kita ada lautan status kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sedang melakukan perjalanan menuju husnul khatimah. Garis finishnya husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua sampai kepada husnul khatimah. Wa tadribuna amwaju syubuhat wa syahwat. Tapi buat perjalanan nih, perlayaran menuju husnul khatimah gak gampang. Ada ombak syubuhat yang akan menghantam kita. Syubuhat akidah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di akhir zaman tuh saking kacaunya keadaan, berapa banyak orang kata Nabi yang sorenya masih mukmin, paginya udah kafir. Na'udzubillah. Paginya mukmin, sorenya udah kafir. Saking luar biasanya. Dan ini udah kejadian. Berapa banyak orang gara-gara ngelihat media sosial, lihat pemikiran macam-macam, paginya masih bagus, sorenya udah berubah. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadribuna amwaju syubhat itu selama perjalanan kita untuk menuju finishul khatimah, itu ombak-ombak syubhat luar biasa bakal ngantam kita ya ikhwan. Yang namanya ombak sekularisme, pluralisme, liberalisme, feminisme, belum lagi aliran-aliran sempalan, Rafidhah yang anti sahabat, Nawasib yang anti Ahlul Bait, Mu'tazilah,
ibadiyah, batiniyah, dan lain sebagainya, Itu syubhat. Perjalanan kita ini banyak tantangannya. Wasyahawat. Kita selama perjalanan menuju husnul khatimah tuh ditabrak dengan ombak syahwat. Syahwat mata, syahwat telinga, syahwat lisan, syahwat kemaluan, syahwat perut, dan lain sebagainya. Oh, ini perjalanan gak gampang nih. Kita sedang berlayar di bahri taklif, di lautan taklif, untuk menuju finish husnul khatimah. Pengen gak selamat? Pengen selamat? Amin. Amin. Ya Rabbal. Mesti bekalnya mesti cukup dulu, kata Imam Razi. Kita ini lagi di perjalanan di atas laut, kalau mau selamat bekalnya mesti cukup. Apa bekalnya supaya cukup? Kata beliau, waraqibul bahri yahtaju ilal amrain. Orang yang sedang berlayar butuh dua hal. Apa dua hal yang dia butuhkan? Satu, as-safinatul khaliyatu 'anil 'uyubi wa thaqbi. Dia butuh perahu. Perahu yang layak, yang kagak bolong-bolong. Kenapa saya sebut yang layak? Karena kalau berlayarnya di samudra, perahunya kecil, bisa apa kagak? Nggak bisa. Atau perahunya gede, tapi bolong-bolong, tenggelam apa kagak? Tenggelam, nggak bisa tuh. Maka yang dipersiapkan pertama, kata beliau, perahu yang layak, yang nggak bolong-bolong, kalau mau selamat sampai ke tujuan. Yang kedua, al-kawakibudz zahiratu tali'atun nayyirah. Kalau mau selamat sampai ke tujuan, mesti tahu bintang-bintang yang menunjukkan kepada arah tujuan. Biar kata perahunya bagus, tapi berlayar nggak tahu arah, sampai apa kagak? Ada kemungkinan sampai, tapi kecil. Akhirnya pengennya ke Mekah, sampainya ke Zimbabwe. Kenapa nggak tahu arah? Ente kalau ada yang pernah berlayar di sini di tengah laut tuh berasa benar. Nah, kalau di sini kelihatan kita di jalanan, tapi di tengah laut nggak ada jalanan, nggak ada arah. Orang yang nggak tahu arah hilang di tengah laut, selesai. Biar kata perahunya bagus, tapi kalau nggak tahu arah, selesai. Maka di sini yang kita butuhkan, satu, perahu yang layak dan nggak bolong-bolong. Dua, harus tahu arahnya, kata Imam Razi. Maka kalau orang udah punya perahu yang layak, atau dia naik numpang di perahu yang layak dan tidak bolong-bolong, kemudian dia tahu arah kemana perahunya itu berjalan, maka insya Allah faraja'us salamati ghaliban, kemungkinan besar dia bakal selamat, katanya. Nah inilah, kata beliau, fakadzalika raqiba ashabuna ahlus sunnah wal jamaah. Inilah, kata Imam Razi nih, inilah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Ini yang diajarin sama kiai-kiai kita. Ini yang diajarin sama guru-guru kita. Ini yang diajarin sama masyayikh kita dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Yang diajarin sama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang diajarin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang diajarin oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Yang diajarin sama Kiai Haji Syafi'i Hadami. Yang diajarin oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Dan seterusnya. Ini nih yang diajarin. Bagaimana cara mereka ngajarin kita? Fakadzalika raqiba ashabuna safinata hubbi ali Muhammad. Kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, itu perahunya perahu cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari dulu kiai-kiai kita ngajarin dari masih kecil. Saya ingat banget tuh, saya tinggal di Kampung Baru, ya, sekolah di Al-Falah. Guru-guru saya, ya, Kiai Haji Balia Isa, Kiai Haji Ahmad Siddiq, tuh guru-guru saya itu dari masih kecil. Itu dari kecil kita dengar di kampung-kampung diajarin baca qasidah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq ni wa daraji ya Rasulullah ya Rasulullah. Ahlu baitil Mustafa tuhuri
حبهم أمان الأرض فالذاكر يا رسول الله سلام عليك يا ربي أساني والدرج شبه بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله سلام عليك يا ربي عساني وارضى وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل ذا يا رسول الله سلام عليك يا ربي عساني ودرجي اللهم صل على محمد اللهم وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى. Di situ disebutin itu keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti safinun najah, bahtera keselamatan. Ini tadi yang diajarin sama ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bahtera keselamatan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakadzalika rakiba ashabun Ahlus Sunnati wal Jamaah safinata hubbi ali Muhammad. Perahunya itu perahu keluarga Nabi Muhammad. Wadau absarahum ala nujumi sahabat. Tapi ngikutin keluarga Nabi juga cukup, harus ngikutin sahabat-sahabat Nabi. Maka kalau sudah naik ke atas bahtera keluarga Nabi, kata Fakhruddin Ar-Razi, kemudian mereka melihat kepada bintang-bintang yang merupakan para sahabat Nabi, bagaimana ajaran para sahabat Nabi, maka ibarat orang yang sudah naik bahtera, kemudian tahu arah, dia akan berlayar, insya Allah akan sampai pada tujuan. Amin. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita istiqamah di jalan insya Allah. Amin ya Rabbal. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Insya. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau begitu ada orang ngaku cinta Nabi tapi anti sama sahabat Nabi, bohong apa kagak? Ada orang ngaku cinta Nabi tapi anti sama keluarga Nabi, dusta atau tidak? Ada orang ngaku cinta keluarga Nabi tapi anti sama sahabat, dusta apa kagak? Ada orang cinta sahabat tapi anti sama keluarga Nabi, dusta atau tidak? Maka kewajiban kita cinta Nabi, cinta Ahlul Bait, cinta sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau cuma Ahlul Bait doang tapi sama sahabat Nabi kagak mau, ibarat orang yang naik perahu tapi nggak tahu arahnya kemana. Nyasar, nggak bakal sampai. Sebaliknya, orang yang hanya cinta sahabat doang, tapi kagak mau sama keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu barat orang yang tahu arah, tapi di tengah samudra dia mau berenang kagak pakai perahu, tenggelam apa kagak? Nggak bisa. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi mengajarkan kalau mau selamat, mau sampai kepada tujuan, perahunya mesti layak, jangan bolong-bolong. Maka itu safinatun najah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bintang-bintang para sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tafsiran ini saudara, penafsiran ini diaktualisasikan, diupdate, diaktualisasikan oleh seorang mufassir besar Nusantara, Al-Allamah Syekh Kiai Haji Maimun Zubair rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaAllah. Maimun Zubair ini orang saleh. Saya dengar betul dari Sayyidil Walid Al-Habib Rizik di Mekah tuh berkali-kali Al-Walid Habib Rizik mengatakan ada Mbah Maimun Zubair waliyun min awliyaillah, termasuk kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal saat itu pandangan politik beliau Habib Rizik saat itu sama Mbah Maimun Zubair beda arah. Tapi tetap beliau mengatakan Mbah Maimun Zubair atau waliyun min awliyaillah, kekasihnya Allah subhanahu
yang memang luar biasa hidupnya tenggelam dalam cinta khususnya kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Itu setiap dibacain qasidah Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Fatimatiz Zahra Khadijatul Kubra, nangis Mbah Maimun Zubair. Akhirnya Allah kasih meninggal, wafat, dikuburin di Ma'lah. Kuburannya nggak jauh dari Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Nggak jauh. Waktu itu kita lagi haji kebetulan tahun 2019. Saya lagi nemenin beliau, Walid Habib Rizik di Mekah pas lagi haji, pas beliau wafat. Kita dapat keberkahan, Allah izinkan untuk hadir pemakaman beliau. Orang saleh luar biasa. Wafatnya dalam keadaan cinta luar biasa kepada Sayyidatuna Khadijah, lagi haji dimakamkan nggak jauh dari Sayyidatuna Khadijah. Allah, mudah-mudahan kita dapat keberkahannya. Kita, keluarga kita, keturunan kita mudah-mudahan dapat keberkahan beliau. Amin ya Rabbal. Nah, Kiai Maimun Zubair mengupdate, mengaktualisasi penafsiran tadi. Ini dikutip oleh Sidogiri dalam bukunya. Sidogiri, salah satu pesantren tertua di Indonesia, itu nulis buku. Judulnya Kiai dan Habib. Nah, ketika mulai ada fitnah, adu domba antara Kiai dan Habaib, Sidogiri sebagai halaman lebih menggambarkan bagaimana indahnya hubungan antara para kiai warisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para habaib. Nah, ini dikutip sama Sidogiri di buku tersebut. Di situ dijelaskan oleh Kiai Haji Maimun Zubair bahwasanya kalau dulu ada bahtera Nabi yaitu keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ngomong Kiai Maimun Zubair nih. Ada bahtera Nabi, keluarganya Nabi, Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Fatimah Zahra, Sayyidina Khadijah, istri-istrinya Nabi dan lain sebagainya. Maka itu sampai sekarang kata Mbah Maimun Zubair dilanjutkan oleh para keturunan-keturunan Rasulullah SAW. Para sadah, para asyraf. Tapi yang istiqomah ya. Yang istiqomah, yang lurus, yang berilmu, yang ikutin jalur datuknya. Kalau yang gak istiqomah jangan diikutin. Nah, kalau yang gak istiqomah jangan diikutin. Yang ikutin yang istiqomah, yang punya ilmu. Jelas apa kagak? Yang betul-betul jalannya jalan ahlus sunnah wal jamaah. Itu Mbah Maimun Zubair itu yang mengatakan demikian. Makanya kalau kita perhatiin, subhanallah, kita lihat bagaimana bahtera Ahlul Bait Nabi begitu banyak memuat umatnya Rasulullah SAW. Ada namanya Sayyidina Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Beliau itu keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu luar biasa. Di mana tempat saya keliling ke berbagai negara, di mana tempat ada pengikut thariqahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Qadiriyah Jilaniyah. Di Indonesia paling banyak. Di Sumatera saya masuk ke berbagai provinsi ada pengikut thariqah Qadiriyah. Di Jawa, di Banten, di Jawa Barat, Jawa Tengah, luar biasa pengikut thariqah Qadiriyah, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Mereka buat apa sih ngikut thariqah Syekh Abdul Qadir Jilani? Cuma pengen usul, ngikutin ibadah, zikir, tuntunan Syekh Abdul Qadir Jilani untuk sampai kepada Allah Subhanahu. Ini bahtera, saudara. Apa namanya kalau bukan bahtera? Itu baru satu tuh thariqah Syekh Abdul Qadir Jilani. Thariqah Jilaniyah. Salah satu bahtera Ahlul Bait. Belum lagi ada thariqah Al-Imam Sidi Ahmad Ar-Rifa'iyah. Itu di Turki banyak, di negara-negara Afrika banyak pengikutnya. Belum lagi thariqah Tijaniyah, Sidi Ahmad Tijani yang makamnya di Maroko. Itu pengikutnya luar biasa di mana-mana. Itu juga Ahlul Bait. Ini bahtera ini, saudara. Yang ikut di bahtera atau thariqah tersebut, dia lagi masuk ke bahtera keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi yang kita tahu dengan thariqah Sadah Labi Alawi yang dirintis oleh Sayyidina Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Yang Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad dibaca di berbagai antero dunia. Ratib Al-Haddad sampai di Eropa dibaca sekarang. Di berbagai antero dunia. Buat apa sih? Buat jaga umat. Maulid Habsyi dibaca di berbagai penjuru dunia. Kemarin Haul Solo yang hadir nggak kurang dari 2 juta orang, saudara. Masya Allah, umat luar biasa berbondong-bondong. Buat jaga apa? Buat jaga kecintaan umat sama Rasulullah SAW. Belum lagi kitab Sulamut Taufiknya. Belum lagi kitab Bughiyatul Mustarsyidinnya. Belum lagi itu bahtera
yang pengen jaga umat supaya tetap sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nah, jadi kata Mbah Maimun Zubair itu berlanjut sampai sekarang berlanjut. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Kiai Haji Maimun Zubair. Dan di sisi lain kata Mbah Maimun Zubair, kalau dulu ada bintang-bintang sahabat Nabi, bintang-bintang itu fungsinya sekarang dilanjutkan oleh para kiai, para ulama, para asatid, para tuan-tuan guru. Bayangin kalau nggak ada kiai-kiai, nggak ada ustadz di kampung-kampung, bisa nggak kita baca Quran? Nggak bisa. Ngerti kita cara sholat? Tanpa kiai, tanpa ustadz, tanpa guru-guru, di desa-desa, di kampung-kampung, di berbagai tempat, kita nggak bakal kenal syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Mbah Maimun Zubair, mereka itu yang melanjutkan fungsi bintang-bintang yang dijalankan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama yang bukan dari kalangan Ahlul Bait luar biasa banyak. Nggak usah jauh-jauh. Imam madhab yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini 4-4-nya bukan keturunan Nabi. Tapi meskipun bukan keturunan Nabi, mereka jadi bintang-bintang yang nerangin umat. Al-Imam Abi Hanifah, pengikutnya di berbagai antero dunia. Ya di Turki, 90 juta lebih pengikut Al-Imam Abu Hanifah, rakyat Turki. Madhabnya Hanafi. Di Pakistan. Nah, sekarang kita sedih nih, antara senang sama sedih. Ya sekarang umat Islam terbanyak di dunia, data terbaru bukan lagi Indonesia, Pakistan nomor 1 sekarang. Jadi data terbaru per tahun ini, umat Islam terbanyak di dunia jumlahnya bukan lagi di Indonesia, tapi di Pakistan. Saya nggak tahu harus senang apa harus sedih. Sedih di sisi lain, ranking kita direbut. Selama ini kan kita Indonesia ranking 1. Paling banyak di dunia. Itu udah direbut tuh ranking. Pakistan sekarang paling banyak jumlahnya. Tapi di sisi lain kita senangnya kenapa? Umat Rasulullah jumlahnya makin banyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu madhabnya Hanafi itu Pakistan tuh. Di India walaupun umat Islam minoritas, tapi minoritasnya jumlahnya lebih dari 200 juta. Karena memang penduduk Indianya 1 miliar lebih. 1,6 ke 1,7 miliar. Dan India sekarang jumlahnya udah lebih banyak dari Cina. Jadi penduduk terbanyak di dunia, kalau ente bisa lihat di Google sekarang udah bukan Cina lagi, India nomor 1. Umat Islamnya 200 juta lebih loh. Ngikut madhab Imam Abu Hanifah. Sampai sekarang. Dan masih di berbagai negara lagi. Jadi Imam Abu Hanifah jadi bintang, sampai sekarang masih nyala tuh bintang. Imam Syafi'i, pengikutnya di Indonesia 200 juta lebih yang ikut. Di Mesir, puluhan juta orang, di Yaman, di Hijaz, di berbagai negara lainnya, pengikut-pengikut madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, khususnya di Asia Tenggara. Al-Imam Malik, yang ikut madhab beliau di Afrika, belum lagi di Hijaz, di Mekah, Madinah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, di Saudi, kebanyakan pengikut madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Imam 4 ini, mereka bukan Ahlul Bait. Tapi mereka jadi bintang-bintang yang nerangin umat supaya tahu jalannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu, ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya itu bukan cucu Nabi. Tapi mereka jadi bintang yang nerangin umat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi luar biasa ini. Kata Kiai Maimun Zubair, peran daripada Bahtera itu dilanjutkan terus berlanjut sampai sekarang, kata Mbah Maimun Zubair. Begitu juga peran bintang yang dimainkan oleh para sahabat sekarang dilanjutkan oleh para ulama pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini kita mesti paham kalau umat mau selamat, bintang nggak bisa jalan sendirian, sebagaimana Bahtera nggak bisa jalan sendirian. Bahtera tuh sama bintang harus selalu simultan dan sinergi. Orang naik ke Bahtera nggak tahu bintang, tahu arah apa kagak? Enggak, sebaliknya dia tahu arah bintang tapi nggak punya Bahtera, tenggelam apa kagak? Mesti dua-duanya. Kalau umat mau selamat, dua-duanya naik dalam Bahtera cinta Ahlul Bait Nabi sambil ikutin bintang-bintang para ulama pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari dulu para Ahlul Bait sama para ulama tuh hubungannya luar biasa dari zaman dulu. Kita lihat dulu bagaimana Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu arda. Ya dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sepupunya Rasulullah.
Zaid bin Thabit ulama us-sahabah, ulama di kalangan sahabat. Kiainya saudara Zaid bin Thabit itu. Tapi Abdullah bin Abbas juga ulama Ahlul Bait, termasuk ulama dari kalangan Ahlul Bait. Apa yang terjadi? Zaid bin Thabit lagi keluar dari rumahnya naik kuda. Begitu Zaid bin Thabit keluar dari rumahnya naik kuda, Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi. Bukan lagi Ahlul Bait yang jauh, sepupu langsung sama Nabi SAW. Diambil tali kudanya Zaid bin Thabit, ditenteng sama Abdullah bin Abbas seolah-olah dia tukang kudanya Zaid bin Thabit. Sampai Zaid bin Thabit gak enak, la taf'al hadha ya ibn ammi Rasulillah. Wahai sepupu Rasulullah, jangan kau lakukan itu, kau ini sepupu Nabi. Masa ente nenteng kuda, ente kan sepupu Nabi, jangan dong. Malu Zaid bin Thabit. Apa kata Abdullah bin Abbas? Hakadha umirna naf'al bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghormati para ulama warisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Zaid bin Thabit nggak kehabisan akal. Beliau nggak mau kalah. Coba Abdullah bin Abbas ulurkan tanganmu. Diulurkan Abdullah bin Abbas tangannya. Sama Zaid bin Thabit ditarik tangannya Abdullah bin Abbas, dicium sama Zaid bin Thabit. Padahal Abdullah bin Abbas jauh lebih muda umurnya saudara. Apa kata Abdullah Zaid bin Thabit? Hakadha umirna naf'al bi ahli baiti nabiyina. Kata Zaid bin Thabit, beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarganya baginda Nabi besar Muhammad. Sinergi indah, betul bersatu, luar biasa. Antara keluarga Nabi dengan pewaris Nabi. Kenapa? Karena tadi ibarat perahu sama bintang. Kalau dipisahin tenggelam. Makanya sekarang saudara, musuh-musuh Islam tuh tahu bagaimana cara bikin umat tenggelam. Pisahin antara perahu sama bintangnya saudara. Bikin ribut, bikin rusuh, bikin sikut-sikutan satu sama lain, bikin gak harmonis hubungannya. Kalau udah diadu domba tuh Habaib sama Kiai, Ashraf Sadah sama Kiai, Sadah sama Kiai diadu domba, dibikin ribut. Akhirnya apa yang terjadi? Udah dah umat ribut. Begitu umat ribut lupa LGBT makin rame, judi online makin rame. Betul Pak Kagak? PIK dirampok, tanah rakyat, korupsi makin banyak. Luar biasa saudara. Habaib kayaknya dibikin ribut, umatnya dibikin bingung. Habis itu yang maksiat makin dahsyat, yang nyesatin umat makin dahsyat. Kenapa? Karena setan-setan tahu kalau mau umat kacau, adu domba antara Habaib sama Kiai, adu domba antara Ahlul Bait sama Kiai, adu domba antara keluarga Nabi dengan pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kuncinya supaya kita nggak bisa diadu domba, nih kuncinya, jaga bersaudara. Jangan mau kalau dibentur-benturin. Sadar, kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan antara Habaib dengan Kiai, jangankan antara Habaib dengan Kiai, antara umat Nabi aja nggak pantas berantem saudara. Apa yang mau diributin? Kita sampai satu tujuan kok. Mau ngapain pakai sikut-sikutan ya ikhwan? Ya, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam kasih sayang di antara mereka, di dalam cinta di antara mereka, itu seperti satu jasad. Satu jasad. Kalau satu yang bagian yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Kita mukmin seperti itu seharusnya. Maka saya mau tanya, sebelum saya sudahi apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, siap kita bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap jaga persatuan? Siap berjuang bersama para kiai? Siap berjuang bersama habaib yang istiqamah? Siap berjuang di ahlus sunnati wal jamaah? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan, karena biasanya jam 6 selesai Bebe. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nah, saya minta maaf nih kalau ibarat kata lampu, saya ini tinggal 1 watt. Belum tidur. Iya, kemarin di Pontianak. Semalam kita 2 tempat, habis di Jakarta langsung isi acara di Cigombong sampai rumah jam 2:30 malam. Mau tidur, waduh nanggung nih. Sebentar lagi mesti ke Jagakarsa, habis Cilandak. Ya sekalian udah minum kopi biar kagak tidur sekalian. Habis ini nih sampai rumah 12 sampai zuhur deh. Ya. Nah, soalnya saya habis zuhur harus ngajar di kampus.
Habis zuhur saya harus ngajar, maka saya minta maaf. Habis ini saya langsung permisi ya. Saya minta maaf, langsung permisi. Insya Allah mudah-mudahan pagi hari ini kita kumpul di tempat ini. Besok di akhirat kita kumpul lagi sama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita doain mudah-mudahan nih Albil ya, yang sedang proses pembangunan pesantren, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Sayyid Musa Kazim Al-Idrus yang sedang berobat, mudah-mudahan diberikan afiat tammah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Khairul wa afiat ala hadhihi niyya wa likulli salihah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan saya mau ngingetin untuk segenap masyarakat Cilandak dan sekitarnya, insya Allah hari Senin yang akan datang, Senin pas 2 Desember 2024 ya, pas reuni Akbar 212 ya. Jadi kita akan kumpul sama-sama, dan yang tahun ini agak berbeda. Kenapa? Karena yang mimpin langsung di tempat Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. InsyaAllah beliau beberapa hari lagi akan pulang dari Mekah Al-Mukarramah. Ya, beliau yang akan langsung mimpin reuni. Kita mulai dari tahajud. Ini liburin dulu berarti ini Albil ya. Diliburin dulu berarti Senin, pas Senin. Ya. Jam 7-an kita udah rapi. Yang mau kerja, fadhol. Habis itu yang mau masuk sekolah. Ya, kita kumpul sama-sama. Kita doa, minta sama Allah supaya dapat keberkahan buat negeri kita. Dan supaya Palestina dimerdekakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Makanya sebarin, ini info sebarin ke medsos kita, ke grup-grup WhatsApp, ke masjid-masjid, komunitas-komunitas. Saya nitip juga ke subuh gabungan Haji Madani, ya diumumin ke semua masjid-masjid, musola-musola. Kita kumpul di Monas hari apa? Senin tanggal berapa? Mulai dari jam 3 kita tahajud berjamaah. Insya Allah. Siap hadir? Siap syiarkan? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan tempat, kita mohon nanti Habib